Uh, Good evening to all. Wish you happy Independence Day. It is my great honor and pleasure to introduce Dr. S. N. Rahman, Associate Professor, Department of History, Northeast Hill University. He obtained his MA and PhD from Calcutta University. He obtained gold medalist in the MA examinations from the University of Calcutta in 1982. His special interest area on medieval Indian history, Islamic history and culture, Sufism, and history of Northeast India. He has completed a major project on religion and society in Borak Surma Valley, 16th to 18th century under UGC SAP DSA 2. He has published many books, among them Hindu Muslim Relation in Mughal Bengal, Pokri Publishers, Kolkata 2001, and Alauddin Jalaluddin Ahmed Sambardhana Sankalon, edited in Bengali, Notun Goti, Calcutta 1996. He has also published a good number of articles, and he also published presented paper in number of seminar, conference. He is a member of Hasidic Society Kolkata, Indian History Congress, Northeast India History Congress Association, Institute of Northeast Studies Kolkata, Poshibongo Itihas Samsad, and collaboration with Alma Rumi Society Bengal, Bangladesh. And his achievement has been recognized by many worldwide known institutions. So, sir, thank you so much for speaking based online lecture. আমি এবার প্রফেসর নার্গিস আহমেদ ম্যাডামকে রিকোয়েস্ট করব আজকে চেয়ারকে ইন্ট্রোডিউস করার জন্য। Thank you, Hassan Bhai. Am I audible, Hassan Bhai? Yes. Okay, Assalamu alaikum and good evening all. I am privileged to introduce and welcome today's chair. Today's session will be chaired by Professor Qazi Sufi Rahman from Calcutta University, who did his BA Honours in History from Calcutta University, MA from Vishwabharati University, MPhil from Jadavpur University, and PhD in Islamic History and Culture from Calcutta University. He has done certificate and diploma course in Persian language and literature from Calcutta University. He was one of the members of International Visitor Leadership Program of the United States in the year 2007. He delivered many lectures, presented many papers throughout, acted as chairperson in many academic sessions, published 3 books named Understanding the Muslims, Muslim Manas, and Vidyasagar Theke with Begum Rokia. He acted as editor in Journal of Islamic History and Culture of Indian and having several publications of scientific papers, articles, book chapters, and book reviews in different languages. He was Senate member of Calcutta University from the year 2013 to 15. He is member of Board of Studies in Calcutta University, Alia University, and RNLK Women's College, Midnapur. He is member of PhD committee in Calcutta University, Vishwabharati University, and Dhaka and Rajshahi University, Bangladesh. He is also member of International Advisory Board for Journal of History and Civilization of Bangladesh and Journal of Islamic Research, Ankara University, Turkey. His area of interest is history of the Mughal and colonial Bengal, Sufism, Islamic thought, Islamic language, literature, and culture. So please welcome Professor Qazi Sufi Rahman to chair today's session. Over to you, sir. Thank you. Over to chair. স্যার আনমিউট করুন আপনি। স্যার প্লিজ আনমিউট।
হ্যাঁ Sir, kindly unmute. আমান ওয়ান মিনিট আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি। শুনতে পাচ্ছি। এক মিনিট এই আমান আমার ছবিটা দিয়ে দেবো, এই ছবিটা দিয়ে দিই, ডাইরেক্ট করে দেবো। ভিডিওটা অন করুন আপনার। হ্যাঁ তাই বলছি, অনেক ছিল কি হয়ে গেল, একটু একটু। হ্যাঁ হ্যাঁ আপনি অন হয়েছেন, বলুন। ঠিক আছে। So I like to thank the organizer for remembering me in this occasion to chair the session. At around 5 o'clock today, Professor Moidul Rahman, he called me over the phone এবং আমাকে বললো স্যার একটা কথা আমাকে রাখতে হবে। তাই মানে কথাটাই তো তুমি বলবে, তারপর তো রাখবো। বললো স্যার একটা চেয়ার সেশন করতে হবে। মানে এই 2 ঘন্টা আগে বলছো কি চেয়ার কি বিষয় কিছুই জানি না, তখন বললো। I readily agreed and therefore I am here. So good evening, welcome to all. এবং ওই সময়ে সে আমাকে 2-একটা কথা বলে, স্যার বাংলা এবং ইংরেজিতে বলবেন। আমি বললাম ঠিক আছে, চেষ্টা করব। এখন আমি চেয়ার থেকে যে আমার বলার বিধান, সেই বিধান অনুযায়ী আমি প্রথমে 2-একটা কথা বলতে চাই। খুব কম সময় নেব, আমি সব সময় কম কথা বলি, তবে একটু কম সময় নেব। প্রথম কথা হচ্ছে আজকে বিশেষ দিন, সেই বিশেষ দিনে একটা সুইটেবল বিষয়ের উপরে আলোচনা করার যে দায়িত্ব নিয়েছে অর্গানাইজার, তাদেরকে সেই জন্য ধন্যবাদ জানানো উচিত। কিন্তু আমার যেটা মনে হয়েছে, ফর দ্য ফার্স্ট টাইম what I think that regarding the misnomer of the title, যে ওয়ার অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স বলতে বোঝায় একটাই জিনিস, সেটা হচ্ছে 1857 এর, যেটাকে বাংলায় আপনারা বলেন সিপাহী বিদ্রোহ। সিপাহী বিদ্রোহ ছাড়া ওয়ার অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স ইতিহাসে আর কোনো জিনিস বোঝায় না। এটা হচ্ছে স্ট্রাগল ফর ইন্ডিপেন্ডেন্স, মানে ফ্রিডম স্ট্রাগল বলতে পারেন, স্ট্রাগল ফর ইন্ডিপেন্ডেন্স বলতে পারেন। আমরা ইংরেজদের একমাত্র, আমাদের গুটি কয়েক দেশের মধ্যে একমাত্র আমাদের দেশ ইংরেজদের বিরুদ্ধে আমরা ওয়ার কেন কোনো যুদ্ধই করিনি। আমরা হুমকি দিয়েছি, বোমাভূমি ফাটিয়েছি, একটু চিমটি কেটেছি, কখনো বলেছি নন কভারেশন, কখনো বলেছি সিভিল রেভলিউশন, কখনো একটু রেগে গিয়ে বলেছি কুইট ইন্ডিয়া। তার বেশি কিছু করেছি কি? না ব্যাটেল অফ পানিপথ হয়েছে, না ইভেন ব্যাটেল অফ পলাশি হয়েছে, কিছুই হয়নি। কাজেই আর ইতিহাসে স্ট্রিক্টলি ওয়ার অফ ওটা বোঝায়, এটা একটা বলতে চাইলাম। কাজেই একটু ভেবে চিন্তে নামকরণগুলো করা ভালো, কেন একটা সিদ্ধান্ত যখন হচ্ছে একটা ভালো প্রয়াস, সেটা একটা ব্যাপার। সেকেন্ড আমার যেটা বক্তব্য, সেটা হলো মাই সেকেন্ড অবজেকশন, যে এটা একটা জেনারেল একটা প্রশ্ন, ইমোশনাল প্রশ্ন, যে মুসলমানদের বোধহয় স্বাধীনতা আন্দোলনের কোনো ভূমিকা নাই, উল্টোটাই বিশাল ভূমিকা। আর সেই ভূমিকা এরকম একটা ব্রড স্ক্রিনে একজন বক্তাকে আলোচনা করতে দিচ্ছেন, তিনি কতটুকু বলতে পারবেন। আই নো হি ইজ এ ভেরি ডাইনামিক, ইলাস্ট্রিয়াস, কিন্তু আমার সাজেশন হচ্ছে যে এটা ইস্টার্ন রিজন একজনকে বলতে দিলেন, বিহার ইউপি একজনকে বলতে দিলেন, পাঞ্জাব বলতে দিলেন, দক্ষিণ ভারত বলতে দিলেন, পশ্চিম ভারত বলতে দিলেন, এত নাম, এত লোক, এত কাজ করেছেন, এত মানে তারা কাণ্ড কারখানা করেছেন, যে তাদের অ্যাক্টিভিটিসটা প্রচুর সূক্ষ্মভাবে বলতে গেলে, মানে এইভাবে রিজিওনালি বা যদি মডার্ন স্টেট বাই স্টেট ধরে করেন, সেটা আমার সাজেশন খুব ভালো হয়। তো এই দুটো কথা বলার পরে আমি এই সাবজেক্টের পরে আর 2-একটা কথা বলতে চাই। যে
পলাশী যুদ্ধের পরে, যে পলাশীর কথা আপনার বারবার বলছেন, এটা আমাদের একটা মাইলস্টোন। তো পলাশী যুদ্ধের পরে কি হয়, যে দেখা যাবে পলাশী যুদ্ধের পরে 100 বছর, অর্থাৎ 1757 থেকে 1758 পর্যন্ত এই যুদ্ধে কারা অংশগ্রহণ করেছে? এই অংশে মুসলমানরা শুধু অংশগ্রহণ করে, তার কেউ করেনি। আজকে অস্বীকার করলে কি হবে? তিতুমির, মিতার আলী, দুর্গম নাম আর কিছু আদিবাসীরা করেছে। তাহলে এটা প্রমাণ হচ্ছে কি আদিবাসীরা মঙ্গল ভালো ছিল, তারা ব্রিটিশ যুগে অনেক খারাপ অবস্থায় গেছে, ফলে তারা করলেন না, তাহলে তাদের মধ্যে জীবনযাত্রার পরিবর্তন ঘটেছে, তাদের অসুবিধা হচ্ছে। আর মুসলমানরা এই সময় যে আন্দোলন করেছেন, সেই আন্দোলনের বেস হচ্ছে হাদিস এবং কোরআন। সবসময় বলা হয়েছে এই মাটি আল্লাহ, এবং আমরা জিহাদ করব যতদিন আমরা ওই গদি না পাবো, আমাদের মসনদ আমাদেরকে ফিরে পেতে হবে। টেকনিক্যালি অনেক ডিফেক্ট ছিল হয়তো, বা নানা রকম সমস্যা ছিল, কিন্তু তারা আন্দোলন করেছে। এই আন্দোলনে ওই যে ডিউরিং দ্য পিরিয়ড ডক্ট্রিন অফ ল্যাবস 1848 এর আগে পর্যন্ত কোনো হিন্দুরা সেই সময়ে মানে স্বাধীনতার আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেনি। কেননা মুসলমানরা মনে করেছিল আমাদের গদি হারিয়েছি, গদি ফিরে পেতে হবে, এটা কথা। 87 হিন্দুরা যে ভাবতে শিখলো খুব তাড়াতাড়ি, যে মুসলমানরা কোন দেশ থেকে পালিয়ে নিয়ে যায়নি, আরব নিয়ে যায়নি, সেন্ট্রাল এশিয়া নিয়ে যায়নি, আমাদের দেশেই তারা রেখেছে। সুতরাং তারা সংগঠন করে ইন্ডিয়ান, আগে প্রথমে ল্যান্ড হোল্ডার অ্যাসোসিয়েশন এবং নানা ধরনের অ্যাসোসিয়েশন হচ্ছে, যেটা অনিল সে বলতে এই অ্যাসোসিয়েশন, হিন্দু মুসলমানকে নেওয়ার তাগিদ হলো এবং টার্গেট করা হলো। তার মধ্যে অনেক কন্ট্রাডিকশন, লিমিটেশন আছে। টার্গেট করা হলো ব্রিটিশ রাজত্বকে। এই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে হিন্দুরা এগিয়ে আসছে এবং তারা বলতে শিখলো যে মুসলিমস ইজ নট আর নট আওয়ার এনিমি, আওয়ার এনিমি ইজ আওয়ার টার্গেট ইজ দ্য ব্রিটিশ এম্পায়ার। এবং স্যার আপনার অডিওর একটু প্রবলেম হচ্ছে, আপনারা শুনতে পাচ্ছেন না? কেটে যাচ্ছে, শুনতে পাচ্ছি অনেকটা কেটে যাচ্ছে আপনার কথা। আচ্ছা, তাহলে আমি একটু কাছে আসছি। আসলে জানি না ইন্টারনেট সাপোর্ট দিচ্ছে কিনা, বা কি দেখো। আচ্ছা, সেকেন্ড হচ্ছে যে 1905 সালের পর থেকে যে একটা চেঞ্জ দেখা দিল, যে একটা জয়েন্ট এফোর্ট, এক্ষেত্রে হিন্দু মুসলমান তারা ইয়ে করলো, মানে একসঙ্গে আন্দোলন করলো। সেই আন্দোলন বেগবতী হলো, সাফল্য পেল, এবং তার মুসলমান আন্দোলনের মধ্যে যেটা সব থেকে বড় হচ্ছে খেলাফত আন্দোলন। সেই আন্দোলনের পথে গৃহবধূ, ছাত্র, শিক্ষক, মৌলানা, মৌলবী, আর শিক্ষিত অশিক্ষিত ছাত্র সবাই বেরিয়ে আসলো। এবং পরবর্তীকালে যে নামগুলো আপনারা বললেন, মানে এই সময়ের পর থেকে যারা ভারতীয় আন্দোলনে ফেমাস, ইভেন আজকে আবুল কালাম আজাদের নামও বলা হবে, যদিও আবুল কালাম আজাদ 1910-12 সাল থেকে পত্র পত্রিকা নিয়ে তিনি আত্মপ্রকাশ করেছেন, কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে এরা এই আন্দোলনের ফলে একটা মুসলমানদের মধ্যে জাগরণ দেখা দিল, এবং এই জাগরণের বিশিষ্ট জনেরা, লেখক বেরিয়ে আসলো, সাংবাদিক বেরিয়ে আসলো, রাজনীতিবিদ বেরিয়ে আসলো। পরবর্তীকালে যৌথ আন্দোলনে, মুসলমান আন্দোলনের ফলে আমাদের আজকে স্বাধীনতা। আমি আর দুটো উদাহরণ দেব, আমার লেখা থেকেই উদাহরণ দেবো। আমি কোনো বুড়োর কথা বলবো না, রাজনীতিবিদদের কথা বলবো না, লেখকের কথা বলবো না, দুটো বাচ্চা ছেলের কথা বলবো, খুবই বাচ্চা। একজনের বয়স 2 বছর আর একজনের বয়স 13 বছর। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করব। আমাদের যে আজকে স্পিকার আছে, আমি তখন তাকে বলার জন্য অনুরোধ করব। তো সেই হচ্ছে যে একজন আবুল খায়ের, এই লেখাটি বেরিয়েছিল দিল্লি থেকে আমার একটা আর্টিকেলে, কিন্তু এই লেখাটি আমি পেয়েছিলাম বোম্বে ক্রনিকল, সেটা বেরিয়েছিল, আমি দেখে দেখে একটু পড়ে দিচ্ছি। সেটা বোম্বে ক্রনিকলে 7 আগস্ট 1922। এই ছেলেটির নাম হচ্ছে আবুল খায়ের, খায়ের মোহাম্মদ। সে ছেলেটি সিন্ধে ধরা পড়েছিল। তাকে আমি এবার পড়ছি, পড়লেই আপনারা বুঝতে পারবেন কি বলছে। Khair Mohammad, a young Muslim lad aged about 11 years, was arrested on 21st July under section 108 at Matli, Sindh, for having made speeches at Tando Muhammad Khan,
On the 22nd morning, he was brought for trial before Mr. Bolus, district magistrate of Hyderabad. The following answers were given by the accused when questions by the district magistrate. তার যে প্রশ্ন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট তাকে প্রশ্ন করছে আর সে কি জবাব দিচ্ছে দেখুন। আমি কিন্তু তার নাম কি বলেছি, তার নাম বলেছি খায়ের মোহাম্মদ। দেখুন সে কি বলছে। এই একটা বাচ্চা ছেলে ম্যাজিস্ট্রেট, অনেকেই আজ মুসলমানদের দেখুন তার ভূমিকা। হোয়াট ইজ ইউর নেম? হি রিপ্লাইড আজাদ। ইউর ফাদার্স নেম? হি রিপ্লাইড ইসলাম। হোয়াট ইজ ইউর কাস্ট? I am a non-cooperator by caste. What work have you been doing? I have been preaching sedition against the government. Next question. Will you offer any sureties? Never. My surety is my Allah. Will you apply? Why should I do so when I know I have committed to no sin and have done my duty as an Indian? The district magistrate then asked him whether he would offer bail. The accused refused to do so. এটা একটা উদাহরণ দিলাম যে একটা 13 বছরের ছেলে, সে স্বাধীনতা সংগ্রামে নেমে তার কি ভূমিকা ছিল। সেকেন্ড দেব, এটা নর্থ ওয়েস্টার্ন ফ্রন্টিয়ারে, এই লেখাটি আমার টার্কি থেকে ছাপা হয়েছে, তার একটা অংশ, একটা উদাহরণ দিচ্ছে যে খেলাফতিস্টরা চাঁদা তুলছে, চাঁদা তুলছে এই চাদর ধরে, সবাই টাকা ফেলছে। একটি বিধবা মহিলা, তার কোলে 2 বছরের একটা ছেলে আছে, সে কিছু না পেয়ে ওই ছেলেটি চাদরে ফেলে দিল। তখন যারা চাঁদা তুলছিল বললো তুমি কি করলে, এই 2 বছরের ছেলেকে আমরা নিয়ে কি করবো? বললো আমি ওকে দান করলাম, ওকে বিক্রি করে যে টাকা হবে সেটাই আমার চাঁদা। তো সবাই অবাক হয়ে গেল, তারা তার কথা মানতে বাধ্য হলো। ওরা ফিরে গিয়ে মিটিং এ বসলো, লোকাল এক জমিদার ওই ছেলেটিকে কিনলো, যে টাকা হলো সেটাই হলো চাঁদা। ওই জমিদার ওই মাকে ওই ছেলে ফেরত দিল, কিন্তু ছেলে হিসাবে ফেরত দিল, কিন্তু 2 টাকা তাকে দিল মাসিক ভাতা, যে ছেলেটিকে মানুষ করার জন্য। যেহেতু সে ছেলেটিকে দান করে দিয়েছে, জমিদার তাকে অ্যাডপ্ট করেছে, পরবর্তীকালে ওই জমিদারের মধ্যে সে ইনক্লুড হয়ে যায়, কিন্তু তার মা মানুষ করার জন্য, মানে মাতৃত্ব থেকে তাকে বিচ্ছেদ ঘটানো হলো না, তার জন্য 2 টাকা করে প্রতি মাসে মাকে প্রদান করা হতো। আমি এই দুটি উদাহরণ দিলাম যে মুসলিমদের স্যাক্রিফাইস, এবং এইরকম ছোট ছোট এইরকম যে নিজের ছেলেকে অফার করছে, একটা 13 বছরের ছেলে, সে কিভাবে নিজের ডিফেন্ড করছে নিজেকে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে, ইত্যাদি বললাম। আমি আর কথা বাড়াবো না, আমি যা বলার তা বলেছি। এখন আমি বলতে চাই যে আজকের যে স্পিকার ডক্টর শাহানুরুর রহমান, তিনি বলবেন। ইজ এ ভেরি dynamic speaker, illustrious person, and I think that he is capable to he is capable to control the matter, because it is very vast area. So I am waiting to listen from him to enlighten us from his, I think that he will enlighten us from his thought-provoking ideas. So I request Dr. Shahanur Rahman to deliver his lecture. Hello. আমি আজকে স্পিকার যিনি আছেন, আমি রিকোয়েস্ট করব আনমিউট করার জন্য। আপনার মাইকটা আনমিউট আছে। সেলিনা বেগম, আপনি দয়া করে আপনার ভিডিও অফ করুন এবং অডিওটা অফ করুন। বাকি যারা আছেন তাদের ভিডিও এবং অডিও দুটি অফ করুন। ধন্যবাদ। Hello. Sir. May I start? Yes, you can start. Mr. Chairman, the President, General Secretary of BASE, learned members,
and friends. I wish you heartiest greetings from the fine city of Shillong. I am thankful to the organizer for inviting me to say something on the Indian freedom movement and Maulana Abul Kalam Azad's role in this movement. You know, this is not a seminar indeed, it is a talk. And I have got ready within a very short notice, not to deliver a lecture, but to share my view on the subject. I am also requested to deliver a lecture by Moidul and Mutin, both in English and Bengali. So according to comfort zone, I would like to share that thing. Today is the 74th anniversary of Indian independence. Sir, if you can please advance the screen. The whole nation is celebrating. Yes, the whole nation is celebrating. Please adjust the screen. Your face is not visible on screen. That too. আপনি একটু পিছিয়ে চলে যান, একটু পেছনে চলে যান। ঠিক আছে, এখন তো আসছে না ছবি। এখন ঠিক আছে, ব্যাপক। You can see now. So I'm really thankful to the organizer for giving an opportunity to me to say something. But before going to talk about the role of the Muslims in the freedom struggle, I would like to say something about the background. You know, the Battle of Pulaski took place on 23rd June 1757. And the last independent Nawab of Bengal, Siraj-Dowla, was defeated by East India Company. The Britishers came here as traders. They became the lord of the country. And you know very well, Siraj-Dowla sacrificed his life for the cause of the country. And he's too very confident. Mir Madan and Mohanlal, they also fought for the cause. Finally, in 1764, Mir Qasim, the last independent spirited Nawab, fought against the Britishers, but he was not successful. In 1765, the Diwani was given to the Britishers, and they became the authority of the country. British did not conquer whole of India in one day in one battle. It took time. After their design of expansion of their empire in this country, they have divided the country for the sake of administration, British India and Native India. And they had full authority in India. Now we have to highlight the role of Indian freedom fighters. স্যার একটু ডিস্টার্ব করব। Yes. Actually, after the conquest of Bengal and rest of India, the condition of the countrymen, especially the Muslims, became very miserable. They did not know what to do and how to do, because they had no leader, they had no organization, they do not know how to proceed forward, how to give account of themselves in this miserable condition.
And you know, Hyder Ali and Tipu Sultan, the ruler of Mysore, they fought against the Britishers just like Bold Lion and finally defeated. Thereafter, as Mr. Chairman talked about the War of Independence, 1857 is the milestone in Indian history, and Indian people started fight against the Britishers. Particularly, it began in the barrack. Mongol Pandey was the man, and it was spread in so many barracks. Finally, the Indian people, both the Hindus and the Muslims, responded to the call of the Sepoys. Jhansi Rani Lakshmi Bai, the queen of Jhansi, Lakshmi Bai, and also Tatia Topi, requested the last Mughal Bahadur Shah Jafar to lead the fight against the Britishers. The Bahadur Shah Jafar was declared the king of Hindustan. His son Mirza Mughal was declared the chief lieutenant, chief general in this war of independence. So the fight began. Within a year, this fight was put down by the Britishers with heavy hand. Bahadur Shah Jafar was exiled in Rangoon, where he died. Before his death, he composed a sayat, and I don't exactly remember his Urdu sayats, but if I translate in Bengali, it is like this: যে আমি ভারতবর্ষের বিশাল সম্রাট ছিলাম, কিন্তু মৃত্যুকালেও 3.5 হাত জায়গা পেলাম না যেখানে আমার কবর হবে। Even you know, when Subhash Chandra Bose came to Rangoon, he visited the tomb. He saluted Bahadur Shah Jafar, "Homage, will achieve independence and will bring your limbs, your bones, and you will be put in tomb in India, will fulfill your last desire." And you see, that was the tragedy of Bahadur Shah's life. 3 of the Mughal princes were shot dead. 34 Mughal princes were sentenced to death. So many Muslim monuments were dismantled, which are the sign of Muslim glory. Then what happened? The intellectuals were also severely punished by the Britishers, particularly Muslim intellectual. They are severely punished by the Britishers, and their sons are also, the children are also cut into pieces and thrown into the river Jumna. Mirza Ghali, a Urdu poet, was an eyewitness of this massacre. He wrote in his diary, "Here is a vast ocean of blood. God alone knows what more shall I have to behold." Pandit Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India, wrote in his autobiography, and he said, I quote him, "The heavy hand of the Britishers fell on the Muslims, heavily then on the Hindus." And you know, so many Nawabs, the Nawab of Oudh, Nawab of Meerut, they participated in the war. The common Muslims of Aligarh also joined. Even if you go through the Bengali literature, we see that there was a response from Bengal as well in this massacre. So that was the first organized
fight against the Britishers to remove them from the authority of Delhi, but unfortunately they are failed. But the combined forces of the Hindus and the Muslims work together, and togetherness is always happiness. That was proved in the first war of independence. Next phase of this fight, we have seen that the Muslim organized two movements, the Wahhabi movements and the Faraiji movements. Wahhabi movement was led by Syed Ahmed of Raebareli. The basic objective of this movement to do something for the betterment of Muslim society, to rectify and purify Muslim society, to bring it back from original standpoint. And second object, to fight against the British Raj, because the British are responsible for the misfortune of the Muslims. And this, they have chosen Northwest Frontier Province as the center of this movement. If you go through the history, so many British historians describe this movement as Hindu-Muslim, Hindu-Sikh Reed, but that was not true. Qiyamuddin Ahmed wrote his famous book, The Wahhabi Movement, where he described very correctly that it was the tragedy of history that one misunderstood others. Actually, the Muslim fighters, Wahhabis, they tried to enter Northwest Frontier Province through Punjab. The Sikhs misunderstood them. They thought that they came to attack them. So there was a tussle between the Sikhs and the Muslims, no doubt. But we have enough evidence in our hands that the Hindu traders took risks of life to transmit money to the Muslims in the Northwest Frontier Province. Even Syed Ahmed made the Hindu businessman. They have donated him hugely. He also agreed to make the king of Gwalior as the king of Hindustan. Only the king of Gwalior will have to look after the interest of the Muslims. That was the condition. So this movement, and why they have chosen Northwest Frontier Province, because they expected support and help from the Muslim state from West Asia. That is why. So this is a very strong movement, and after the mutiny of 1857, whatever you call it, that was the most powerful and forceful movement against the Britishers, and it was anti-British movement. And what we have seen in Bengal context, Tituni, as you have already shown in your video, the hero of Masher Kella, he fought against the Britishers. But again, the British historian described this thing as a fight between the Hindus and the Muslims. But this is also not correct interpretation. Incidentally, the Jamindars were the Hindu and the subjects were the Muslim. Peasants were Muslim. So it was a class struggle between the Jamindars and the peasants. It was not a struggle between the Hindus and the Muslims, but it was a movement against the Britishers. একটু ইন্টারাপ্ট করব স্যার, And you know, একটু যদি বাংলায় বলেন তাহলে আমাদের অডিয়েন্সদের সুবিধা হয়, কারণ ম্যাক্সিমাম অডিয়েন্স বাংলা আছে। সেটা হলে আমি তো খুব খুশি হব, মাতৃভাষায় বলতে পারবো, কিন্তু আমাকে যেভাবে আপনারা বলেছেন ঠিক আছে, একটু বাংলায় মিক্স করে বলুন। ওকে, থ্যাংক ইউ। আমাদের দেশে বিশেষ করে বাংলায় যে আন্দোলন হলো ফারাজি আন্দোলন, সে আন্দোলন মুসলমান সমাজকে বিশুদ্ধিকরণের জন্য, সে আন্দোলনও ব্রিটিশের বিরুদ্ধে। হাজী শরীয়তুল্লাহ এবং দুদু মিয়া দুজনে এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করলো, মানুষকে মোটিভেট করলো, ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়াই করলো, তাদের শাস্তি হলো। কিন্তু মুসলমানরা এই আন্দোলনেও সমানভাবে যোগদান করেছে এবং এই আন্দোলনকে ব্রিটিশ বিরোধী করে তুলতে সাহায্য করেছে, আর ব্রিটিশ বিরোধী একটা জনমত তৈরি করতে সাহায্য করেছে, যার ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আন্দোলন। এবার ধরুন এরপরে আসছে জাতীয় কংগ্রেস, 1885 সালে তার জন্ম হচ্ছে।
কিন্তু জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম প্রেসিডেন্ট উমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, তার নামে তিনি উমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কিন্তু ইতিহাস থেকে যতদূর জেনেছি তিনি খ্রিস্টান তার বিশ্বাসী। সেকেন্ড প্রেসিডেন্ট যিনি হচ্ছেন ফিরোজ শাহ মেহতা, তিনি পার্সি। থার্ড প্রেসিডেন্ট বদরুদ্দিন তাকজি। কিন্তু জাতীয় কংগ্রেসে প্রথম দিকে মুসলমানরা যোগদান করেনি, তার কারণ তারা মনে করছিল যে জাতীয় কংগ্রেস হিন্দুদের সংগঠন, জাতীয় কংগ্রেস মুসলমানদের স্বার্থ দেখে না, হিন্দুরা চাকরি পাচ্ছে মুসলমানরা পাচ্ছে না। কিন্তু জাতীয় কংগ্রেসের ফিচার দেখে যা মনে হচ্ছে এটা ঠিক হিন্দু নয়, এটা এলিটদের কংগ্রেস ছিল প্রথম দিকে। কিন্তু গান্ধী আসার পরে এই জাতীয় কংগ্রেস হয়ে গেল মাস মুভমেন্টের। 1915 সালে উনি যখন এলেন, মাস মুভমেন্টের যখন আন্দোলন করছে কংগ্রেস, তখন দেখা যাচ্ছে মুসলমানরা ওই আন্দোলনে যোগদান করছে। এবং সেই সময় কংগ্রেসের আমরা দেখছি 4 জন পিলার। গান্ধীর আবেদন হচ্ছে সাধারণ মানুষের দিকে, সাধারণ মানুষ তার ডাকে যাচ্ছে। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ডাকে হিন্দুরা আসছেন, মৌলানা আজাদের ডাকে মুসলমানরা আসছেন, পন্ডিত নেহরুর ডাকে আসছেন তারাও খুব একটা বুদ্ধিজীবীরা। এভাবে জাতীয় কংগ্রেস সমস্ত মানুষকে নিয়ে একটা ফোরাম গঠন করলো। আর জাতীয় কংগ্রেসে আস্তে আস্তে মুসলমানরা আসছে। তারপরেও জাতীয় কংগ্রেসে মুসলমানদের সে ধরনের রেসপন্ড হচ্ছে না। যখন খিলাফত আন্দোলন হচ্ছে, মোহাম্মদ আলী, শওকত আলী ভাতৃদ্বয় করছেন, তুরস্কের সুলতানের যখন দেখা যাচ্ছে যেটা পতন হচ্ছে ব্রিটিশ বিরোধী, এবং মনে করছে অ্যাংলো এবং ফ্রেঞ্চ যারা তারা এই প্রবলেমটা করছে, তখন আমাদের দেশে খিলাফত আন্দোলন শুরু হলো। এবং এই খিলাফত আন্দোলনকে গান্ধী সমর্থন করলেন মুসলমানদের সাপোর্ট নেওয়ার জন্য। আর মোহাম্মদ আলী, শওকত আলী তো গান্ধীর অনুরাগী ছিলেন, আপনারা জানেন, সে ব্যাপারে পরে আসবো। তখন গান্ধীকে লোকে প্রশ্ন করছে যে হোয়াই আর ইউ সাপোর্টিং Khilafat movement? It is purely Muslim movement, organized by the Muslim for the sake of the Muslim. গান্ধী বলছেন তার উত্তরে খুব সুন্দরভাবে, the Muslims are my neighbor. It is the duty of a good neighbor to help the neighbor in time of crisis. So I am performing my duty as a good neighbor. সো এভাবে দেখা যাচ্ছে যে একটা সলিডারিটি তৈরি হচ্ছে আমাদের দেশের মধ্যে, হিন্দু এবং মুসলমানের মধ্যে, এবং আন্দোলন চলছে। আপনারা জানেন যে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস অত্যন্ত বরণীয় নেতা, বিপ্লবী নেতা, বিদ্রোহী নেতা। তিনি 2 বার কংগ্রেস সভাপতি হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি সভাপতি থাকতে পারেননি, মতবিরোধের জন্য রেজিগনেশন দিতে হয়। তিনি নতুন দল করলেন, ফরওয়ার্ড ব্লক। তারপর দেশান্তরী হলেন। দেশান্তরী হয়ে রাসবিহারী বসু গঠিত যে আজাদ হিন্দ ফৌজ, সে আজাদ হিন্দ ফৌজকে তিনি নারিশ এবং চ্যারিশ করলেন। এবং এই আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারতবর্ষের মুক্তি সংগ্রামে সক্রিয় অংশগ্রহণ করলো। তারা আমাদের ময়দান পর্যন্ত এসে গেলেন সেনাবাহিনী নিয়ে, জাপান এবং জার্মানির সহায়তায়, সফল হয়নি। কিন্তু আপনারা যদি এই আজাদ হিন্দ ফৌজের কম্পোজিশন দেখেন, নেতাজি কাদের নিয়ে কাজ করছেন, তাকে কারা সাপোর্ট করছেন, তাহলে দেখতে পাবেন যে এই আজাদ হিন্দ ফৌজে একগুচ্ছ মুসলমান লোক যারা নেতাজির অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন। নেতাজির আর্মিতে 2 জন ডিভিশনাল কমান্ডার ছিলেন, একজনের নাম হচ্ছে এম.জেড. কিয়ানি, অন্যজন শাহনওয়াজ খান, তার নাম আপনারা সবাই জানেন। নেতাজি সাবমেরিন করে যখন দেশ জার্মানি থেকে জাপানে যাচ্ছেন, তার জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তার যে সঙ্গী হয়েছিলেন তিনি হচ্ছেন আবিদ হুসেন, দক্ষিণী যুবক। তিনি যখন সিঙ্গাপুরে অর্থের জন্য হাত পাচ্ছেন, মোহাম্মদ হাবিব তাকে কোটি টাকার বেশি দিচ্ছেন, ফুলের মালা পরিয়ে দিচ্ছেন। তিনি যখন দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছেন আফগানিস্তানের রাস্তা দিয়ে জিয়াউদ্দিন ছদ্মবেশে, তখন তাকে একজন মুসলমান আকবর শাহ সাহায্য করছে দেশান্তরী হতে, দেশের স্বার্থে, জাতির স্বার্থে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আজাদ হিন্দ বাহিনীতেও মুসলমানদের অবদান অনেক বেশি। এরপরে দেখুন, আমাদের বাংলায় যারা রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, যারা সাহিত্যিক, যারা বুদ্ধিজীবী এবং মুসলমান, তারাও কিন্তু চুপ ছিলেন না। তাদের মধ্যে অনেকে সাংঘাতিকভাবে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদান করেছেন। যেমন এ.কে. ফজলুল হক, আপনারা জানেন, তার কৃষক প্রজাপতি ভারতবর্ষের হিন্দু মুসলমানের মিলন চেয়েছে।
তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছে এবং গভর্নমেন্ট ফর্ম করেছে। সৈয়দ বদরুদ্দোজার আপনারা নাম জানেন, মুর্শিদাবাদের এমপি ছিলেন, এমএলএ ছিলেন, কলকাতার মেয়র ছিলেন। তিনিও কিন্তু পাকিস্তান চাননি, তিনিও চেয়েছিলেন শরৎ বসুর সঙ্গে, সোহরাবুদ্দির সঙ্গে আনডিভাইডেড বেঙ্গলকে দেখতে। দুর্ভাগ্য সেটা হয়নি। দেশভাগের পরেও তিনি কিন্তু দেশে যাননি, লড়াই করে গেছেন। যদিও কংগ্রেসের সঙ্গে তার সম্পর্ক খুব ভালো ছিল না, তথাপি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস এবং সুভাষ বোসের সঙ্গে তার সম্পর্ক ভালো ছিল। এবং সুভাষ বোস যখন হলওয়েল মনুমেন্ট ভাঙতে গেলেন, তার দেশের শেষ আন্দোলন, সে আন্দোলনে করতে গিয়ে তিনি অ্যারেস্ট হলেন, কিন্তু এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন যিনি, সেই ব্যক্তির নাম সৈয়দ বদরুদ্দোজা। তিনি এইভাবে আন্দোলন করেছেন, লড়াই করেছেন। মুর্শিদাবাদের কেএন কলেজের একজন বিখ্যাত অধ্যাপক আপনারা জানেন, প্রফেসর রেজাউল করিম, তিনি একজন জাতীয়তাবাদী গান্ধীবাদী নেতা। তিনিও কিন্তু সাংঘাতিক ভাবে গান্ধী এবং তার রাজনীতিকে সমর্থন করেছিলেন। তিনি মনে করেছেন ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমানের ঐক্যই ভারতবর্ষের মানুষের মুক্তি আনতে পারে এবং ভারতবর্ষের মানুষকে স্বাধীন করতে পারে এবং বিশ্ব মানবতার জয়গান করতে পারে। তিনি সেভাবে কাজ করেছিলেন। আপনারা দেখালেন আপনাদের এখানে যে মুজাফফর আহমদ সাহেব, তিনি ওয়ান অফ দ্য ফাউন্ডার্স অফ কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া। আর কমিউনিস্টের কাজই তো হলো অত্যাচারিত, নিপীড়িত, বঞ্চিত, উপেক্ষিত মানুষের সাথে থাকা। তাই ভারতবর্ষের মানুষ যখন ব্রিটিশের দাসত্বে আছে, তিনিও চেষ্টা করেছিলেন, তার দলও চেষ্টা করেছিল তার থেকে তাদেরকে মুক্ত করার জন্য। মৌলভী মুজিবুর রহমানের কথা আমরা জানি, তিনি সাংবাদিকতা করে দেশটাকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছিলেন, মানুষের মধ্যে জাগরণ তৈরি করেছিলেন, দেশাত্মবোধ, স্বায়ত্তবোধ এবং দেশপ্রেম। এছাড়া অসংখ্য মুসলমান আছেন যারা দেশপ্রেমের কাজ করেছেন সারা ভারতে এবং বাংলায়। শুধুমাত্র রাজনীতিবিদরাই কিন্তু দেশাত্মবোধকে জাগ্রত করেনি। সেই সময় আমাদের দেশে দেখেছি নাটক হয়েছে, উপন্যাস লেখা হয়েছে, গল্প লেখা হয়েছে, কবিতা লেখা হয়েছে এবং এই সমস্ত লোকেরা জনমত তৈরি করেছে যাতে মানুষ তার জিলটাকে তৈরি করতে পারে, দেশের মানুষের জন্য আন্দোলন করতে পারে। এরকম দু একজন মুসলমান বাঙালি লেখকের কথা আমরা বলবো। আপনারা জানেন মীর মোশাররফ হোসেন, যিনি বিষাদ সিন্ধুর লেখক হিসেবে পরিচিত, কিন্তু তিনি বিষাদ সিন্ধু ছাড়া আরো বই লিখেছেন। তিনি গোজীবন বলে একটা বই লিখেছেন। এই গোজীবন বইয়ে উনি চেয়েছেন আপ্রাণ ভাবে হিন্দু এবং মুসলমানের মধ্যে মিলন হোক। তিনি মনে করেছেন যদি হিন্দু মুসলমানের মিলন না হয় তাহলে দেশ স্বাধীন করা সম্ভব হবে না, আর স্বাধীন হলেও তার ফল ভালো হবে না। তাই তিনি প্রাথমিক স্টেজে কাজ করেছেন। আপনারা ইসমাইল হোসেন সিরাজির নাম জানেন, আমি আশা রাখি তিনি একজন বিখ্যাত মুসলিম সাহিত্যিক, যার জন্ম হয়েছিল 1880 সালে। তিনি অনেক বই লিখেছেন, তিনি ব্রিটিশ বিরুদ্ধে লিখেছেন। তিনি একটা কবিতায় বলছেন, পতিত জাতির উদ্ধার হেতু উড়াও আকাশে রক্ত কেতু, জাগুক মাতুক ছুটুক দেশের বৃদ্ধ বনিতা, জয় 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 স্বাধীনতা। তাই তিনি স্বাধীনতার স্ত্রী ছিলেন এবং তিনি নবাব আলী চৌধুরীকে গালাগালি করলেন যেহেতু তিনি বঙ্গভঙ্গের সমর্থক ছিলেন। এছাড়া আরেকজনের নাম বলে আমি লুৎফুর রহমান, তিনি একতা এবং অখণ্ডতার জন্য লড়াই করেছেন এবং মুসলমানকে জাগ্রত করেছেন। আর যখন আমাদের দেশে বঙ্গভঙ্গ হচ্ছে তখন মুসলমানরা দ্বিধা বিভক্ত ছিল। একদল লোক এটাকে সমর্থন করেছে, অন্য দল লোক সমর্থন করেনি। রাজাবাজারের ফেডারেশন হলে যখন সভা হচ্ছে, অ্যান্টি ব্রিটিশ মুভমেন্ট, অ্যান্টি পার্টিশন, আব্দুল রসুল সেখানে বক্তৃতা করছেন এবং আরো অনেক মুসলমান ছিলেন যারা এটাকে সমর্থন করছেন। এবার আসি কাজী নজরুল ইসলামের কথায়, যার কথা না বললে মুসলমান লেখক, কবি, শিল্পীদের কন্ট্রিবিউশন সম্পর্কে সম্যক ধারণা করা যাবে না। তিনি ছিলেন একজন সৈনিক, আপনারা জানেন। এই সৈনিক, কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক, তিনি জেল খেটেছেন, জেলে গিয়ে অনশন করেছেন, আমরণ অনশন করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাকে তথ্যবাদ স্নেহ করতেন, তিনি তাকে টেলিগ্রাম করছেন, গিভ আপ ইউর হাঙ্গার স্ট্রাইক, দ্য নেশন ক্লেম ইউ। তিনি হাঙ্গার স্ট্রাইক ভেঙেছেন। রবীন্দ্রনাথ এতই শ্রদ্ধা ছিল তার প্রতি যে তিনি তার বসন্ত নামক নাটকটা রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করেছেন। এরকমই একজন ব্যক্তি নজরুল। তাই নজরুল যখন তার
কবিতায়, তার গানে ব্রিটিশ বিরোধী কবিতা লিখছেন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ শঙ্কিত হচ্ছে, তাকে অ্যারেস্ট করছে। তিনি যখন বলছেন কারার ওই লোহ কপাট ভেঙে ফেলে কর রে লোপাট, রক্ত জমা পাষাণ বাড়ির শিকল পঁচাত্তর। তিনি বলছেন জলে উৎপীড়িতের ক্রন্দল রোল আকাশে বাতাসে ধনিবে না, অত্যাচারীর খর্গ কৃপান ভীম রণভূমে রনিবে না, বিদ্রোহী রণক্লান্ত আমি সেই দিন হব শান্ত। এই হচ্ছে নজরুল, যিনি আমাদের শিখাচ্ছেন হাউ টু ফাইট। তিনি বলছেন ওই গঙ্গায় ডুবিয়াছে হায় ভারতেরই দিবাকর, উদিবেশে রবি আমাদেরই খুনে রাঙিয়া পুনর্বার। তিনি সশস্ত্র বিদ্রোহের কথা বলছেন। তিনি মনে করছেন সুভাষচন্দ্রের মতো মনে করছেন না স্যার, আপনি আনমিউট করুন নিজেকে। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে এবার? হ্যাঁ হ্যাঁ ওকে হ্যাঁ হ্যাঁ ওকে ওকে। তাই নজরুল ইসলাম ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনকে আরেকটা নতুন গতিতে নিয়ে গেলেন, এবং এই নতুন গতিতে নিয়ে যাওয়ার ফলে কি হলো, দেখা যাচ্ছে যে ভারতবর্ষে এবারে যে বিষয়টা আমার বলার সেটা হলো যে মুসলিম লীগ এবং কংগ্রেসের যে রিট, সেটা আমি এখন বলতে চাইছি না। আমার আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে যখন আমি আজাদকে নিয়ে কথা বলবো তখন আপনারা জানতে পারবেন। আপনারা জানেন যে আজাদ বাঙালি নয়, আজাদের বাবা ছিলেন ভারতীয়, উত্তরপ্রদেশে, মা আরবীয়। কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের সময় বা ফার্স্ট ওয়ার অফ ইন্ডিপেন্ডেন্সের সময় আমরা যেটা লক্ষ্য করেছি তাতে দেখেছি যে তারা হিজরত করেছিল তার বাবা, পরে তিনি ফিরে এসেছেন কলকাতায়, কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে পড়াশোনা করেছেন, প্রথাবহির্ভূত মৌলানা হয়েছেন। কিন্তু তিনি খুবই রাজনৈতিক সচেতন ছিলেন। তিনি 14 বছর বয়সে 1902 সালে পলিটিক্সে যোগ দেন। শ্যামসুন্দর গুপ্ত এবং অরবিন্দ ঘোষের তিনি শিষ্য ছিলেন। তিনি মুসলিম লীগকে সব সময় অপোজ করেছেন। 1906 সালে যখন মুসলিম লীগের জন্ম হয় তখন তার বয়স ছিল 18 বছর। তিনি মনে করতেন যে মুসলমানরা ব্রিটিশের দাসত্ব করছে, তাই দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভের উপায় কি হবে সেটা খুঁজে বার করতে হবে। 1912 সালে তিনি একটা পত্রিকা বের করলেন, সাপ্তাহিক পত্রিকা আল হিলাল, এবং এই পত্রিকার দুটো অবজেক্টিভ ছিল, দুটো লক্ষ্য ছিল: ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়াই করা এবং সমস্ত ধরনের ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা। 26,000-এর বেশি এই পত্রিকার সার্কুলেশন ছিল। তাতে কি আমরা দেখলাম যে ব্রিটিশ সরকারের খড়গহস্ত পড়ল এর উপরে। 1914 সালে এটাকে ব্যান করে দেওয়া হলো পত্রিকাটাকে। পরের বছর আজাদ আল বোলাদ বলে আর একটা পত্রিকা বার করলেন একই উদ্দেশ্য নিয়ে, সেটাকেও 1 বছরের মাথায় ব্যান করে দেওয়া হলো। ব্রিটিশ সরকার সন্তুষ্ট ততস্থ তার লেখনীতে, এবং 1916 থেকে 1920 সাল পর্যন্ত তাকে হাউস অ্যারেস্ট করা হলো, অন্তরীণ করা হলো। তারপরে তাকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যাওয়া হলো। এই সময় তিনি হিন্দু মুসলমান ঐক্যের উপর একটা বই লিখলেন, যে বইটা অত্যন্ত মূল্যবান, মশালাই খিলাফত। তাই তিনি দেখালেন যে মুসলমানরা ধর্মীয় দিক থেকে খলিফার প্রতি আনুগত্যশীল, আর তারা রাজনৈতিক দিক থেকে, সামাজিক দিক থেকে ভারতের প্রতি আনুগত্যশীল। এবং এই জিনিসটা তিনি ভারতবর্ষের মুসলমানকে শিখালেন। তাদের বললেন যে ফরাসিরা এবং ইংরেজরা মুসলমানের শত্রু, একটা পর একটা মুসলমান দেশকে তারা আক্রমণ করছে, তাদের আগ্রাসী ভূমিকা চালাচ্ছে। তাই মুসলমানকে এখন
এগিয়ে আসতে হবে অ্যাংলো ফরাসি আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করতে। আপনারা জানেন তার ইন্টিগ্রিটি এবং সলিডারিটি এত ছিল যে মৌলানা আজাদকে 3 বার ভারতবর্ষের জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি করা হয়। 35 বছর বয়সে তিনি সভাপতি হয়েছিলেন এবং ভারতবর্ষে যখন দামাদল চলছে 1940 থেকে 46 সেই সময় তিনি ভারতবর্ষের কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট, জাতীয় কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। প্রেসিডেন্ট হয়ে তিনি চেষ্টা করছেন যে ভারতবর্ষের মুসলিম লীগকেও তাদের ফোল্ডে আনতে, একসঙ্গে কাজ করতে, দেশের মুক্তি সংগ্রাম করতে। তিনি জিন্নাকে আবেদন করলেন যে আপনি আসুন আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করুন এবং আমরা নতুন ভারত গঠন করি, যে ভারত সমস্ত ভারতবাসী যারা ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেছেন, মেজরিটি মাইনরিটি নিয়ে লড়াই করবেন না। মুসলমানরাও কোথাও কোথাও মেজরিটি আছে, হিন্দুরা বেশি জায়গায় মেজরিটি আছে, আমাদের মধ্যে যদি একটা সহ অবস্থানের নীতি আমরা নিতে পারি একসঙ্গে পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসার জন্য, তাহলে ভালো হয়। কিন্তু তার উত্তরে জিন্না অত্যন্ত কঠিন কথা লিখলেন। আমি ইংরেজি লাইনটা বলছি, তারপরে আপনাদের বাংলা করেও শোনাবো, যেটা আমি আমার টেম্পটেশনকে রুখতে পারছি না যে জিন্না কি লিখলেন এবং আজাদ কি উত্তর দিলেন। জিন্না লিখছেন, I refuse to discuss with you by correspondence or otherwise, as you have completely forfeited the confidence of Muslim India. Can't you realize you made a Muslim showboy Congress president to give it color that it is national and decisive? Foreign countries, if you have self-respect, resign at once. You have done your worst against the League so far. You know you have hopelessly failed. Give it up. কিন্তু জিন্নার এই প্রশ্ন 1940 সালে তাকে করছেন, কিন্তু মৌলানা আজাদ এই প্রশ্নের উত্তর 1923 সালে রামগড় কংগ্রেসে দিচ্ছেন। তিনি কি বলছেন? Today, if an angel descend from the sky and declared from the heights of Delhi's Qutub Minar that India can get Swaraj in 24 hours, provided she gives up the idea of Hindu-Muslim unity, I will forgo the Swaraj rather than the Hindu-Muslim unity, because if Swaraj is delayed, it will be a loss of India alone. But if this unity is lost, it will be a loss of the entire humanity of the world. So আমি আপনাদের মানে জিন্না কি এখানে আজাদ বলছে, যখন চিঠি লিখলেন জিন্নাকে, জিন্না বলছেন তুমি হিন্দু কংগ্রেস নামক রথের সজ্জিত বালক, মুসলমানদের কলঙ্ক, কংগ্রেস ত্যাগ করো। আজাদ বলছেন দিল্লির কুতুব মিনারের উচ্চাসন থেকে কোন ফেরেশতা যেটা উচ্চ স্বরে বলে আজাদ ভারতকে স্বাধীন করে দিচ্ছি, তুমি চিন্তা করো না, কিন্তু ভাগ মেনে নাও, আমি মানবো না, আমি চাই না সে স্বাধীনতা। স্বাধীনতা অপেক্ষা করতে পারে কিন্তু হিন্দু মুসলমান ইউনিটি কখনোই অপেক্ষা করবে না। এই হচ্ছে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ। তিনি এভাবে লড়েছেন ভারতবর্ষের মানুষের জন্য, তাদের কল্যাণের জন্য, এবং ভারতবর্ষের মানুষকে তিনি এক করে রাখতে চেয়েছেন। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে যে তিনি মনে করেছিলেন এক এবং অখণ্ড ভারত না করতে পারলে ভারতবর্ষের মানুষের কোনো মঙ্গল হবে না। কিন্তু দেখা যাচ্ছে কি তিনি যে স্বপ্ন দেখেছিলেন সেই স্বপ্ন বাস্তব রূপ নিচ্ছে না। তাতে তিনি দুঃখ করছেন, আফসোস করছেন, অভিমান করছেন। তিনি মনে করতেন যে পাকিস্তান ক্রিয়েশন তো একটা মিথ, এটা সম্ভব নয়। তখন পাকিস্তান যদি মুসলমানের রাষ্ট্র হয়, ভারতবর্ষের মুসলমানদের এক জায়গায় একত্রিত করা কখনোই সম্ভব হবে না। সাম্প্রদায়িকতা ভেদাভেদের জন্যই তো পাকিস্তানের জন্ম, কিন্তু ভারত বা পাকিস্তান থেকে আজও কি সাম্প্রদায়িকতা ভেদাভেদ দূর হয়েছে? তাই এটা আসলে নয়, ভারতবর্ষের মানুষকে এডুকেট করতে হবে, ভারতবর্ষের মানুষকে মানবিক করতে হবে, তার ট্রেনিং করতে হবে। কিন্তু সেই জন্য আজাদ লড়েছিলেন। কিন্তু 1947 সালে যখন দেশকে স্বাধীন ঘোষণা করা হলো, সেই সময় দেখা গেল যে এ কথা জিন্নার যে আজাদের যে স্বপ্ন ছিল, তার যদি ইন্ডিয়া উইন্স ফ্রিডম বই পড়েন তার দেখবেন একটা চ্যাপ্টার আছে দেয়ার এন্ড অফ এ ড্রিম। আজাদের স্বপ্ন ভেঙে গেল, এবং তার সেই স্বপ্ন ভেঙে গেল কাদের মাধ্যমে? তার সহযোদ্ধারা তাকে সাপোর্ট করলো। যে যোদ্ধারা যখন কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট হচ্ছে 1942 সালে, গান্ধী যখন বলছেন করেঙ্গে মরেঙ্গে ডু অর ডাই, আজাদ তখন কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট। রেজুলেশন আনছেন কে? পন্ডিত জওহরলাল নেহরু। সে প্রপোজাল আনছেন আর সেটাকে সেকেন্ড করছেন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ।
সরি সেটা সেকেন্ড করছে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, আজাদ প্রেসিডেন্ট। সেই বল্লভভাই প্যাটেল, সেই নেহরু অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু, কিন্তু তারা তখনকার রিয়ালিটি বুঝে পার্টিশনকে মেনে নিলেন। জাতির জনক গান্ধী বলেছিলেন যে আমার কবরের ওপর ভারত ভাগ হবে, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় গান্ধীকেও সম্মতি দিতে হয়েছিল তার জীবদ্দশাতে। তো ভারত ভাগ হয়ে গেল, কিন্তু হিন্দু মুসলমান প্রবলেম মিটলো না, আজও মেটেনি। এবং যে উদ্দেশ্য নিয়ে পাকিস্তানের জন্ম হয়েছিল, জিন্না আজাদ ভবিষ্যৎবাণী করেছিল যে কয়েক দশকের মধ্যে এটা ভেঙে যাবে, সেটা ভেঙে গেছে। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের জন্ম হয়েছে। কিন্তু এখন যাই হোক, আমরা কাগজে কলমে বা সত্যিকারের স্বাধীন ভারতবর্ষ পেয়েছি। স্বাধীন ভারতবর্ষ আমাদের একটা সংবিধান উপহার দিয়েছে, যে সংবিধান স্বাধীন সার্বভৌম গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের কথা বলে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ ভারতের আকাশে মেঘ লেগেছে, যে মেঘ ভারতবর্ষের সাম্প্রদায়িকতাকে যে মেঘ ভারতবর্ষের ধর্মনিরপেক্ষতা এবং গণতান্ত্রিক কাঠামোর উপর আঘাত হানছে। কিন্তু ভারতবর্ষের মানুষকে লড়তে হবে তাদের সংবিধানের মর্যাদা রক্ষার জন্য। ভারতবর্ষের মানুষকে লড়তে হবে জগৎ সভায় তাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। তাই আমরা ডান বাম, হিন্দু মুসলমান, জৈন খ্রিস্টান, পার্সি ইহুদি সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় যে স্বাধীনতা পেয়েছি, সেই স্বাধীনতাকে রক্ষা করার আমাদের দায়িত্ব। মৌলানা আজাদ যে স্বপ্ন দেখেছিলেন অখণ্ড ভারতের, সেটা এখন মিথ হয়ে দাঁড়ালেও আমাদের যে ভারত আছে সেই ভারতকে আমরা অখণ্ড রাখতে পারি, সেই ভারতের মধ্যে আমরা মেলামেশা করতে পারি। তা আমার মনে হয় আমাদের যে মেঘ লেগেছে, এ মেঘ সাময়িক, এ মেঘ দূর হবে। ভারতবর্ষে দেখেছিলাম মুসলমানদের দুর্গতি 1757 পরে, আমরা দেখেছি 1857 পরে, এবং সেই দুর্গতি চিরকাল থাকবে না। তাই এখন অন্ধকারের তপস্যা অন্ধকারে শেষ হয় না, তা ফুটন্ত সকালকে নিয়ে আসে। তাই আমরাও ফুটন্ত সকালকে নিয়ে আসবো। ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করবে এবং করছে আমাদের নিরন্তর নিরলস প্রচেষ্টায়। কিন্তু মুসলমান কমিউনিটির লোকদের কাছে আমার একটা আপিল আছে যে আমরা শুধু আমাদের রাইটের কথা বলবো না, আমরা শুধু আমাদের ডিউটির কথা বলবো। তার কারণ যে কোনো পৃথিবীর দেশ, যে কোনো দেশের দিকে যেন আমরা তাকিয়ে দেখি, তাহলে দেখবো মাইনরিটির সঙ্গে ক্রিয়েটিভিটির একটা সম্পর্ক আছে। মাইনরিটিকে ইন্ডিসপেন্সেবল হয়ে উঠতে হবে। কেউ অস্বীকার করতে পারে না এপিজে আব্দুল কালামকে, কেউ অস্বীকার করতে পারে না ইরফান হাবিবকে, কেউ অস্বীকার করতে পারে না শাহরুখ খানকে। তাই রবীন্দ্রনাথের মতো আমাদেরও বলতে হবে আমি না এলে শূন্য হতো এই বসুন্ধরা। তা আমাদের we shall try to give account of ourselves in any responsible position to build a country. আমরা সেটা করেছি আগেও, আমরা বর্তমানেও করছি, এবং অনাগত আগামী দিনে আরো বেশি করে করে আমরা এই দেশে মানুষের কাছে ইন্ডিসপেন্সেবল হয়ে যাব। তাই আমার মনে হয় তাহলে মৌলানা আজাদের স্বপ্ন সার্থক হবে, স্বাধীনতা প্রেমিক মানুষদের স্বপ্ন সার্থক হবে, এবং আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি আমরা এটা সমর্থন করতে পারবো। পরিশেষে একটা কথা বলতে চাই, আমাদের আজকের সভাপতি মশাই তার আলোচনায় বলেছেন যে এখানে কোনো যুদ্ধ হয়নি, কোনো লড়াই হয়নি, অথচ কেন ওয়ার হবে একটাকেই বলা হয়, সেটাও ঠিক ওয়ার হয়নি। অ্যাকচুয়ালি ইংরেজিতে একটা কথা আছে, এ ওয়ার্ড হ্যাজ নো মিনিং, ইট মাস্ট হ্যাভ মিনিং ইন অ্যাপ্লিকেশন। তা আমরা কোন ক্ষেত্রে কোন প্রয়োগে কথাটা বলছি সেটা আমাদের উপলব্ধি করতে হবে, তাহলে আমরা বাক্যের এসেন্স অফ দ্য সেন্টেন্স আমরা বুঝতে পারবো। তা আমি আর দীর্ঘায়িত করব না। আপনাদের সংগঠনকে, আপনাদের সংস্থাকে আমি অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানাচ্ছি। এরকম প্যান্ডামিকের মধ্যে আপনারা এই ধরনের একটা মহতী সভার আয়োজন করতে পেরেছেন, এবং আমার মতো একজন অভাজনকে এই সভায় ডেকেছেন বক্তব্য রাখার জন্য। আমি সময় পাইনি আপনাদের জন্য আরো ভালো করে রিসার্চ ওরিয়েন্টেড বক্তৃতা করার জন্য। শর্ট নোটিসে সারা জীবনের যেটুকু আমার পড়াশোনা ছিল এক ছাত্র হিসেবে এবং অধ্যাপক হিসেবে, সেই পড়াশোনাটা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম, এবং আপনারাও যদি আমার সঙ্গে আপনাদের মত শেয়ার করেন আমি সমৃদ্ধ হব এবং আমার শ্রীবুদ্ধি ঘটবে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। জয় হিন্দ। থ্যাংক ইউ। এবার আমাদের যে চেয়ার আছেন উনি মডারেট করবেন। আমি জাস্ট রিকোয়েস্ট করব অডিয়েন্সদের থেকে যদি আপনাদের কোনো কোশ্চেন থাকে তো চ্যাট বক্সে একটু লিখুন, চ্যাট বক্স থেকে আমরা কোশ্চেন নিয়ে নেব। স্যার, ওভার টু ইউ। শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার, শোনা যাচ্ছে।
আমি ফ্লোর ওপেন নাও তো ওনাকে প্রশ্ন করার জন্য। তো আমি আবার ওনাকে আমি বলছি, আমাকে একটু বলতে মানে আমি ফোর্স ফিল করছি যে ওয়ার অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স 1857 বোঝায়। এর উপরে যে বই, সেই বই নাম অনুযায়ী হয়, সে বইয়ের এই এই নামটা প্রথম দিয়েছিলেন প্রথমেই 1857-এই দ্য নোটস অন ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি বইয়ে কার্ল মার্কস প্রথমে মেনশন করে এটা ওয়ার অফ এর। তারপরে এরপরে একটা বই লেখেন বিনায়ক দামোদর সাভারকার, মানে বুঝতেই পারছেন কে সে। সেই সাভারকারের এই নাম দেওয়া আর কি। আর ইতিহাসে ওয়ার অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স আপনারা যে কোনো জায়গায় যে কোনো বই ইতিহাসে দেখবেন ওয়ার ওয়ার বলতে স্ট্রাগল, ফ্রিডম স্ট্রাগল বোঝায়, এটাকে স্ট্রাগল অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স বোঝায়। কোথাও ভারতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে ওয়ার কথাটা ব্যবহার হয় না। ওয়ার বলতে 1857-এর সিপাহী বিদ্রোহকে আর বাইরে কিছু বোঝায় না। এটা আমার হাম্বল প্রেজেন্টেশন, সাবমিশন। ডিবেটে আমি যাচ্ছি না, আপনারা এবার ইতিহাস বইগুলো দেখেন। প্রশ্নই আসেন। কেউ যদি প্রশ্ন করতে চান তাহলে আজকে যে স্পিকার ওনাকে প্রশ্ন আপনারা করতে পারেন, তাহলে আপনাদের আলোচনা ভালো হবে, বা কিছু জায়গা যেখানে উনি হয়তো বলেননি সেগুলো আপনারা ধরে নিতে পারবেন। আপনার প্রশ্ন করুন, উনি তার জবাব দেবেন। এখানে তো ইতিহাসের অনেক অন্য কেউ, আচ্ছা আমি একটা কোশ্চেন করছি, অন্যরা কোশ্চেন করার আগে আমি কোশ্চেন করে একটু সময় পেয়ে যাবে, বাকিরা তখন কোশ্চেন করতে পারবে। আমার কোশ্চেনটা আজকের স্পিকারের কাছে। বক্তব্য হচ্ছে ইন্ডিয়াতে বাঙালি মুসলিম বলুন কিংবা ইন্ডিয়ান মুসলিম বলুন, একটা বৃহত্তর পার্ট তখন কিন্তু ইংরেজদের সঙ্গে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছে। যখন ইতিহাসের পাতায় দেখতে পাচ্ছি, ইতিহাসের পাতায় তাদের অনেক ক্ষেত্রেই সেই পরিমাণের নাম নেই যতটা পরিমাণ আমরা এক্সপেক্ট করি। তুলনামূলকভাবে মুসলিম ছাড়া অন্যদের নাম আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেক ভিজিবল, কিন্তু মুসলিমদের ক্ষেত্রে সেটা নয়। এটার কারণ কি হতে পারে? একটা আইডিওলজিক্যালি হয়তো হতে পারে, আর কি কারণ হতে পারে যদি একটু ব্যাখ্যা করেন, কেন আমরা ইতিহাসের পাতায় পাচ্ছি না? ইংরেজ যদি আমাদের ইতিহাস ইংরেজদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লেখা হয়, যদি স্বাধীনতা সংগ্রামীদের, স্বাধীনতা প্রেমিকদের যদি আমরা স্বাধীনতা সংগ্রামী বলছি, তাহলে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি যদি তাদের থেকে লেখা হয়, তাহলে তারা তো আর হিন্দু মুসলিমের ডিভিশনটা করছে না। এর কারণটা কি, কেন সেই পরিমাণে ভিজিবল নয়? থ্যাংক ইউ স্যার। আপনার অডিওটা অফ আছে, অডিওটা অন করে দিন। আমাকে হ্যালো, আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি। আপনি ভালো প্রশ্ন করেছেন, এর উত্তর আমি নিশ্চিত রূপেই দেব। আপনারা জানেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ইতিহাসের উপর একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সেই প্রবন্ধে এক জায়গায় বলছেন বাংলার ইতিহাস নাই, বাঙালির ইতিহাস নেই, ইংরেজ যে ইতিহাস লিখেছে তা ভুলে ভরা। তা কে লিখিবে বাংলার ইতিহাস? তুমি লিখিবে, আমি লিখিব, সকলেই লিখিব। তাই সবাই তো ইতিহাস লিখতে পারে না। ইতিহাসে যাদের ইন্টারেস্ট আছে, ইতিহাসের মেথোডোলজি যারা জানে, কিভাবে ইতিহাসের বিষয়কে ইন্টারপ্রেট করতে হয়, যাদের এই ট্রেনিং আছে তারা লিখতে পারে। আর অসীম দাশগুপ্ত তার ইতিহাস ও সাহিত্য গ্রন্থে বলছেন যে ইতিহাসে সবাই জায়গা পায় না, জায়গা পায় তারাই যারা এই সমাজে পরিবর্তন করতে পারে এবং সমাজকে নাড়া দিতে পারে। এই নাড়া দেওয়াটা ভালোর দিকেও হতে পারে, মন্দের দিকেও হতে পারে। যেমন হারানের মা আনন্দময়ের ইতিহাসে জায়গা নেই, কিন্তু মাদার টেরিজার জায়গা আছে। তার কারণ মাদার টেরিজা এই সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করতে পেরেছিল। সেই অ্যাডলফ হিটলারও ইতিহাস লিখে তাকে জায়গা দিতে বাধ্য হতেন। আবার মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীও যদি ইতিহাস লিখতেন তাহলে তিনি জায়গা দিতে বাধ্য হতেন অ্যাডলফ হিটলারকে, যিনি 60,000 দিকে পুড়িয়ে মেরেছিলেন। তো এখন ইন্টারেস্টের একটা ব্যাপার থাকে, কেউ আধুনিক ইতিহাস পড়ে, কেউ
প্রাচীন যুগের ইতিহাস পড়ে, কেউ মধ্যযুগের ইতিহাস পড়ে। ইতিহাস, এই দায়িত্ব তো ইতিহাসের ছাত্রদের। ইতিহাসের ছাত্রদের সবাই নিজের নিজের কমিউনিটি নিয়ে কাজ করে, নিজের নিজের ইন্টারেস্ট নিয়ে কাজ করে। তো এখন যখন মুসলমান স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অবদান নিয়ে কেউ লিখছে না, মুসলমান ব্রাইট ছাত্রছাত্রীদের এদিকে এগিয়ে আসতে হবে, লিখতে হবে। যেমন আমি উত্তর পূর্ব ভারতবর্ষে আছি, এখানকার লোকেদের একটা অভিযোগ হচ্ছে যে মেইন স্ট্রিম হিস্ট্রিতে উত্তর পূর্বের কোনো জায়গা নেই। তারা শুরু করেছে নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি চর্চা করা। তাহলে আমাদেরও সেই চর্চা করতে হবে, তাহলে আমরা ইতিহাস লিখতে পারবো। আর এই যে খুবই অবহেলা করে লেখা হচ্ছে, এটা নেগলেক্টেড ফ্রিঞ্জ বলে লেখা হচ্ছে না, ব্যাপারটা এমন নয় আমার মনে হয়। ব্যাপারটা হচ্ছে লোকের ইন্টারেস্টের ব্যাপার, কে কোনটা করবে। হ্যাঁ, এবং ইতিহাস লেখার ক্ষেত্রে সবসময় পলিটিক্স এক জায়গায় কাজ করে। যেমন ব্রিটিশরা লিখেছিল ইতিহাস তাদের ভেদ বুদ্ধির জন্য, তাদের স্বার্থ বুদ্ধির জন্য, এবং তারা সেই ইতিহাসটাকে তাদের ইন্টারেস্টে ব্যবহার করেছে। কিন্তু সেই ইতিহাসকে আজ আমরা গ্রহণ করি না, আমরা আমাদের মতো করতে হয়। যেমন ভারতবর্ষের ইতিহাসকে হিন্দু যুগ, মধ্যযুগ, আধুনিক যুগ করেছিল, হিন্দু যুগ, মুসলমান যুগ। কিন্তু এটা তো হয় আধুনিক যুগ, মধ্যযুগ বা কলোনিয়াল যুগ বলতে পারেন আপনারা সেভাবে। কিন্তু তাদের দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা, একটা নিউ পার্সপেক্টিভে নির্মোহ নৈবেক্তিক ব্যাখ্যা করতে হলে তবে ইতিহাস হয়। সেই ইতিহাসে যাদের ইন্টারেস্ট আছে, বিশেষ করে আমাদের ছেলেদের, তারা এই ইতিহাস লিখতে পারে। আমরা তো মারাঠার ইতিহাস লিখতে যাই না, আমরা তো উড়িয়ার ইতিহাস লিখতে যাই না। আর সেই জন্য আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে আমাদের ইতিহাস নিজেদের লেখা। কিন্তু ইতিহাস লিখতে গেলে এটা মনে রাখতে হবে যে আমি অবজেক্টিভ হব, আমি সায়েন্টিফিক হব। ধন্যবাদ। তাহলে স্যার এখন ইতিহাস লিখতে গেলে আরেকটা কোশ্চেন আছে, আমি তার আগে বলে দিচ্ছি। তো সেটা আমাদের হিস্টোরিওগ্রাফি টাইপের করতে হবে, তাই তো স্যার? হিস্টোরিওগ্রাফি আরো রিসার্চ কেন্দ্রিক আমাদের যদি আমরা আরো এগিয়ে আসি তাহলে আমরা আরো বেশি করতে পারবো। আচ্ছা, নেক্সট একটা কোশ্চেন আসছে। 1947 সালে ইন্ডিয়া স্বাধীন হয়েছে না বলে যদি বলি যে ক্ষমতার হস্তান্তর, তাহলে কি খুব ভুল বলা হবে? না, ক্ষমতার হস্তান্তর তো হয়েছে, তার ফলে তো ইন্ডিয়া স্বাধীন হয়েছে। এখন তো ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ইন্ডিয়াকে কন্ট্রোল করতে পারে না। ভারত একটা সার্বভৌম দেশ, তার ইন্টারনাল ডিসিশনও ভারত নেবে, তার এক্সটার্নাল ডিসিশনও ভারত নেবে। সেখানে অন্যের কোনো থার্ড পার্টি তো ইন্টারফারেন্স এখানে নেই। তো অতএব হস্তান্তর তো হয়েছে ঠিক কথাই, কিন্তু উইথ ফুল লিবার্টি, ফুল ইন্ডিপেন্ডেন্স, সেটা তো মানতেই হবে। ওকে, নেক্সট একটা কোশ্চেন আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি। স্যার, হোয়াট উইল বি দ্য রেফারেন্স বুক উই ক্যান রিড from our side to explore more on Bengali freedom fighters history? So far I know there is no continuous contemporary historiography on the freedom fighters of Bengal, but there are some books written on Bengal Muslims where you can get some of the names and their contribution, like Sheila Sen's book, Bengal Muslim, Humayun Kabir's book, Rafiuddin Ahmed's book. I have not seen any complete book which covered the entire history of freedom struggle by the Muslims in Bengal. So this is also a duty of the historians to compose a complete book on it. Please next. আচ্ছা, I am Sheikh Abid Hasan. আমার একটা প্রশ্ন আছে। জি, আপনার কি মনে হয় এই বাঙালি আইডেন্টিটিটাকে কমিউনালাইজ করে দেওয়া হয়েছে? ভদ্রলোক, আমি বুঝতে পারলাম না, আপনি প্লিজ রিপিট করবেন? হ্যাঁ, আমি বলছিলাম যে বেঙ্গলি আইডেন্টিটিটাকে কমিউনালাইজ করে হিস্ট্রি লেখা আছে বলেই তিতুমির, শেরশাবাদী আর ফরাইজিরা যে মুভমেন্ট গুলো করেছে, হাজী শরীয়তুল্লাহর নেতৃত্বে যে মুভমেন্ট গুলো হয়েছে, সেগুলোকে চাপা দেওয়া গেছে। না, এটা তো চাপা দেওয়া যায়নি। এরকম তো ইতিহাস পড়েছি, প্রফেসর অমলেন্দু দে ভালো করে আলোচনা করেছেন হাজী শরীয়তুল্লাহ মুভমেন্ট নিয়ে। ইভেন আমাদের ফর্মার এমপি মইনুল হাসানের লেখা আছে হারাজি মুভমেন্ট নিয়ে, এবং অন্যান্য বই যথেষ্ট রেফারেন্স আছে এই বিষয়ে।
হয়তো কেউ কমপ্লিট ওয়ার্কও করেছে, আমার নোটিশে নেই। তবে বেঙ্গল মুসলিম আইডেন্টিটির উপর রফিউদ্দিন আহমেদের বই যদি আপনারা পড়েন, সেটা সবচেয়ে ভালো এবং প্রামাণ্য বই, সেখানে আপনারা বুঝতে পারবেন। আমি একটু বলতে চাই। হ্যালো, অ্যাডমিনিস্ট্রেটরকে বলছি, আমি একটু বলতে চাই, শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ স্যার বলুন, স্যার বলুন। আপনি তো এই যে প্রশ্নটা এখনই একজন তুললেন যে চাপা দেওয়া, লোকে চাপা দিচ্ছে কেন, তো হয়তো লোকে চাপা দিচ্ছে, তা আপনি চাপা রাখছেন কেন? সে দায়িত্ব তো আমাদেরও চাপাটাকে উন্মোচন করা। আমরা কি শুধুই বসে বসে দেখবো যে লোকে চাপা দিচ্ছে আর আমরা লোকে ইতিহাসটা রচনা করে দেবে আর আমরা পড়বো? সুতরাং চাপা দেওয়া না বলে কেউ চাপা দেওয়ার তো চেষ্টা করবে, এই চাপা দেওয়ারই তো জগৎ। কাজে আমাদেরকেও উন্মোচন করা, রচনা করার দায়িত্ব আমাদের আছে। এটাই হচ্ছে এক। আর দুই হচ্ছে চাপা দেওয়ার ইতিহাস, ওই নাম একটু উচ্চারণ হলো, এক বই লিখেছিলেন, তো সেখানে অমলেন্দু বাবু লিখেছিলেন একবার, আমারও মনে আছে, যে চাপা দেওয়া যদি হলো তাহলে উনি বলেন কি করে? চাপা কোনো জিনিসে চাপা নেই। আমরা হয়তো সেইভাবে ব্যাপারগুলো সিলেবাসের মধ্যে আনছি না, সিলেবাস গুলো পার্সিয়ালাইজ করা হচ্ছে, এটা ঠিক, কিন্তু ইতিহাস কোনো চাপা দেওয়া নেই। ইতিহাস বহমান, ইতিহাস আর্কাইভসে মানে প্রাইমারি বইগুলো ঠিকই আছে। আর একটা কথা আমার বলার আছে, একটু আগে আরেকজন প্রশ্ন করলেন যে এটা ট্রান্সফার অফ পাওয়ার বলবো না স্বাধীনতা বলবো। তো ঠিকই তো, ব্রিটিশরা কিন্তু স্বাধীনতা বলেনি, ওরা বলেছে যে অত তারিখে ট্রান্সফার অফ পাওয়ার হবে। ওরা আগেই বলে দিল যে ওটা আমাদের স্বাধীনতা দেওয়ার কথা ছিল ফেব্রুয়ারি মাসে, কিন্তু তার আগেই বলে দিল যে না, আমরা আগস্টেই ট্রান্সফার অফ পাওয়ার করে দেবো। আমরা ক্লেম করি এটা স্বাধীনতা, কিন্তু ওদের চোখে এটা ট্রান্সফার অফ পাওয়ার, যে আমরা হস্তান্তর করলাম, আমরা এটা ক্লেম করি। দুটোই ঠিক, যদি ওদের দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখেন এটা ট্রান্সফার অফ পাওয়ার, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে এটা ফ্রিডম। আচ্ছা, আর কোনো নেক্সট একটা কোশ্চেন এসছে। হ্যাঁ, একটা নেক্সট কোশ্চেন এসছে, সেটা হচ্ছে কাইন্ডলি সে সামথিং অন Samaprasad and his role in organizing the tribals. Organizing the tribals. I have no idea on Samaprasad. I cannot say much about him, but I know about him this much, that he did not get good birth in Congress party at that time when Subhash Chandra Bose and other leaders were there. So he himself wrote in an article that to get good birth, he joined he founded Hindu Mahasabha, and he tried to nourish and cherish him. ওকে, নেক্সট একটা কোশ্চেন আছে, স্বাধীনতার পর প্রথম দিকে দেশে কংগ্রেস শাসন করেছে, তাহলে কি বলা যাবে মুসলিমদের আবেদন চেপে দেওয়ার পিছনে কংগ্রেস দায়ী? উনি হয়তো কিছু একটা অন্য ওয়ার্ড লিখতে চেয়েছেন। না, আমি এই কথা সঙ্গে একমত হতে পারছি না, তার কারণ কংগ্রেস সমস্ত ভারতবর্ষের মানুষের স্বার্থ দেখার চেষ্টা করেছে। যখন আমাকে শেষ করতে দিন, হ্যাঁ, যখন জওহরলাল নেহরুর মতো নেতা, he was champion for the secularism, যিনি বলেছেন যে মেজরিটি কমিউনালিজম ইজ মোর ডেঞ্জারাস দেন মাইনরিটি কমিউনালিজম। এবং আপনারা যদি অন্নদা শঙ্কর রায়ের যুক্তবঙ্গের স্মৃতি, অশোক মিত্রের 3-10 বইগুলো পড়েন, তাহলে দেখতে পাবেন যে সার্কামস্ট্যান্সেস লিডিং টু দ্য পার্টিশন, এবং অন্নদা শঙ্কর রায়ের আত্মজীবনী যদি দেখেন যে কিছু কিছু শাসক বিভিন্ন প্রদেশের যারা চিফ মিনিস্টার, তারা কোথাও কোথাও মুসলমানদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ছিল এবং তারা তাদের এগেইনস্টে কিন্তু কিছু কিছু পদক্ষেপ নিয়েছিল। তখনই তারা পদক্ষেপ নিত যখন পন্ডিত জওহরলাল নেহরু স্টেশনে থাকতো না। অন্নদা শঙ্কর রায় পরিষ্কার লিখছেন যে বাংলার চিফ মিনিস্টার প্রফুল্ল ঘোষ বলছেন যে জওহরলাল এখন বিদেশে আছে, এখনই বর্ডার এরিয়া থেকে মুসলমানদের সরিয়ে দাও। তা ভারত এট দ্য হেল অফ অ্যাফেয়ার যিনি ছিলেন, তিনি কিন্তু
মুসলমানদের বন্ধুই ছিলেন, শত্রু ছিলেন না, এবং মুসলমানদের প্রমোট করার চেষ্টা করেছেন। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন যে গণতন্ত্রকে সফল করতে গেলে মাইনরিটি রিপ্রেজেন্টেশন থাকা দরকার, তাই তিনি সেভাবে এবং তার উত্তরসূরিরাও সেভাবে করেছেন, মুসলমানদের প্রমোট করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আমি একটু আগেই যেটা বললাম যে মুসলমানদেরকেও ইন্ডিসপেন্সেবল হতে হবে, অনেক বেশি ক্রিয়েটিভ হতে হবে, অনেক বেশি ইনোভেটিভ হতে হবে। দেখেন, ট্রুথ অলওয়েজ রানস উইথ মাইনরিটি, এটা মনে রাখবেন। সে চিন্তার ক্ষেত্রে হতে পারে, চেতনার ক্ষেত্রে হতে পারে, আবেদনের ক্ষেত্রে হতে পারে, সৃষ্টির ক্ষেত্রে হতে পারে, সেটাও আমাদের মাথায় রাখতে হবে। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। আমাদের লাস্ট কোশ্চেন আছে, তারপর আমরা চেয়ারের কাছে আমাদের দিয়ে দেবো। বেঙ্গলি মুসলিম ভার্সেস উর্দু মিডিয়াম মুসলিম, classification and partition weak the Muslim unity. Do you agree? Actually, there are similarities and dissimilarities between the Urdu-speaking Muslim and Bengali-speaking Muslim. The habits of eating, habit of dress, habit of culture is different. A Bengali Muslim cannot be identified with a Punjabi Muslim or a UP Muslim other than their religious rituals and practices. Because I am in a central university, here various kind of people are here. It is a mini India. We see people from different corners. A Bihari Muslim is a good friend of mine. A UP Muslim is a good friend of mine. A Punjabi Muslim is a good friend of mine. But there are certain differences in our language, in our food, in our culture. Because we are more Bengali than a Muslim, and perhaps they are more Muslim than Punjabi and Urdu speaking. This is the difference. Bengali Muslim believe in synthetic culture. And if you see our literature, if you see our history, if you see our rituals in the marriage and weddings, we can see that thing. Okay, next question. Okay, next question আছে, why Calcutta Madrasa was not flourished like St. Xavier's College despite Maulana Abul Kalam Azad was the first education minister of India? Okay. Actually, madrasas are basically centers of traditional education till date. Government tried to modernize. At that time, Presidency College was also not made university. At that time, St. Xavier's College was also not made university. Though St. Xavier's came later on, but Presidency was there. So the government of India at that time did not think. It was beyond their imagination to modernize. But now the situation is changed. People think that it should be modernized. You see, it has become modernized, a madrasa, but until and unless the mind of people would be modernized, no institution can be modernized. Thank you. My question is that, do you think if you upgrade primary school to university, will it be ever flourish? No. So why you are telling that St. Xavier's and Presidency College has been upgraded to university later on after realizing, but Maulana Azad was a visionary person. He should have thought that time that Bengali Muslim has contributed enough in freedom of India. So he should have thought, again, second education minister is also from Muslim. So they have not in line with the visionary person who established Aligarh Muslim University, Sir Syed Ahmed Khan. So some drawback was there because I think he was suppressed by Nehru's. So he could not express his opinion, I am sure. No, I don't agree with you on this point of view. Because Maulana Azad was a visionary. He was the founder of AICT. He was the founder of UGC. And at that time, he did not think to change Calcutta Madrasa into university, because he knew the Muslims very well, that the Muslims are not ready to accept it. I am not telling that he has to think to upgrade Calcutta Madrasa. He should have thought some better institute for minority people
for higher education platform, which he was the founder of UGC, AICT, all these things. But so what happened? But what I would like to convey it here, that he was definitely visionary person. I don't have any doubt about it. But the lack of, now Satchar Commission report says why Muslims are backward, because when you don't get opportunity and platform, you cannot flourish. This is the one type of view, but we have to create opportunity also by putting pressure, by petition and prayer. But opportunity creation is one thing, but you have to utilize properly. You don't get opportunity until or unless opportunity you gives, our community cannot be flourished. We have 614 madrasa. Why 614 good students are not coming from a madrasa student? They are not flourishing. So we should give rethinking in the total system for development of minority education. That is my personal opinion. It may be your opinion, but Azad did not write anything anywhere why he was reluctant to. No, he has not reluctant. He is not reluctant. You see, I will tell you, when was the Nurul Hasan came a governor as West Bengal, he opened a female section in Calcutta Madrasa without having sanctioned teacher. So how can you start another unit without having proper planning and other thing? You come in inauguration and tell something that is not the correct way to start. I agree with you on this one. I agree with you on this one. Without proper infrastructure, without proper patronage, without proper participation, an institution cannot flourish. That is true. But it is an allegation against him that he did not do. But I think he did not get enough time also to do. ওকে, আমাদের নেক্সট কোশ্চেন হচ্ছে স্যার আবুল, আচ্ছা, এমন এমন বুকের নাম বলুন যেখানে বিস্তারিত ভাবে পাবো। হয়তো উনি বলতে চেয়েছেন সমস্ত যে মুসলিম আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামী ওনাদের নাম একসাথে কোথায় পাওয়া যাবে সেরকম কোনো বইয়ের নাম জানতে চেয়েছেন। না, সেরকম তো আমার কাছেও জানা নেই। এবং এটা দেখুন, ইতিহাস তো ক্রম প্রকাশমান, ইতিহাস তো একদিনে সব প্রকাশ হয় না। আমার মনে আছে যে 1984-এ এশিয়াটিক সোসাইটির বাইসেন্টেনারি হয়েছিল। আমি তখন MA পাস করেছিলাম। চন্দন রায় চৌধুরী ছিলেন এশিয়াটিক সোসাইটির জেনারেল সেক্রেটারি। মিসেস ইন্দিরা গান্ধী এসেছিলেন এশিয়াটিক সোসাইটিতে সেই বাইসেন্টেনারি উদ্বোধন করতে। তাতে তিনি বলেছিলেন, তার প্রথম সেন্টেন্স আমার আজও মনে আছে, হিস্ট্রি হ্যাজ নো হলিডে, ইট ইজ ডেভেলপিং ডে বাই ডে। সো আমাদের সেই ইতিহাসটাকে লিখতে হবে, খুঁজে বার করতে হবে, কোনো একজন গবেষককে দায়িত্বটা নিতে হবে। অ্যাজ এ হোল এটা পাওয়া খুব মুশকিল, এখন পর্যন্ত সেই ইতিহাস লেখা হয়নি। এটাই হচ্ছে লিমিটেশন অফ হিস্ট্রি, আই থিঙ্ক। থ্যাংক ইউ। আমাদের নেক্সট কোশ্চেন এবং লাস্ট কোশ্চেন এটা প্রফেসর মহিদুল রহমান বলতে চেয়েছেন কিছু, যে ক্যান আই সে সামথিং অ্যাবাউট দ্য ডিবেট অন ওয়ার। এটার পরেই আমরা আমার চেয়ারকে আমাদের পুরো সেশনের দায়িত্ব করে দেব। থ্যাংক ইউ। মহিদুল রহমান। আসলে আজকে একটা এই আলোচনার মধ্যে একটা ডিবেট যেটা আমাদের চেয়ার স্যার করলেন, কিন্তু আমি ঠিক একমত হচ্ছি না, কেন ইতিহাস সময়ের সঙ্গে সঙ্গে চেঞ্জ হয়ে যায়। আমরা যদি বলি যে এই ওয়ার অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স, ফার্স্ট ওয়ার অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স, যেটাকে 1857 সালে বলছি, কিন্তু আফটার মিউটিনিটি তারপর দেয়ার আর সো মেনি ওয়ার ইজ হ্যাপেনিং। লাইক আমরা যদি দেখি যে 1919 যে নন কর্পোরেশন মুভমেন্ট, তারপরে কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট, 1945, সবগুলো কিন্তু যুদ্ধ হলো, সবগুলো কিন্তু ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে। এই অর্থে আমরা কিন্তু ওয়ার বলতেই পারি। সেটা 57-র যে বিদ্রোহটা, সেটা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে। তার পরবর্তীকালে অনেক কৃষক আন্দোলন হয়েছে, হ্যাঁ, ট্রাইবাল মুভমেন্টও হয়েছে। তো সেই অর্থে আমি এই আজকের যে ডিবেটটা হচ্ছিল যে কেন আমরাকে এই ওয়ার বলবো, তবে আমি এই অর্থে একটু সমর্থন করছি যে এই অর্থে স্যার কিন্তু ওয়ার হিসাবে এটাই করেছেন। আমি স্টুডেন্ট হিসাবে আমি যতটুকু আমি বলেছি আর কি, এটাই বলে আমি শেষ করতে চাই। মিস্টার মহিদুল। আচ্ছা, মিস্টার চেয়ারম্যান,
আমি বলিনি, তারপরে আপনি বলুন ওর কোশ্চেনটা, তারপর আপনি ফাইনাল সে। ওকে প্লিজ। Yes, yes, you can. Okay, no problem. মৃদুল, আমি তোমার সঙ্গে আমিও সহমত, যার জন্য এই প্রশ্নটা তুলেছি। তবে দেখো, যে কোনো বিষয় নিয়ে বিতর্ক হতে পারে, বিতর্কের পক্ষে এবং বিপক্ষে যুক্তি থাকতে পারে, কিন্তু সত্য তো ওই দিকে থাকে না, থাকে একটা বিশেষ দিকে। তাই যথার্থ সত্য অনুসন্ধানী মনেই যদি আমরা ডিবেটে পার্টিসিপেট করি, তাহলে সত্যতা উদ্ঘাটন করতে পারবো। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, মানবের বুদ্ধি দ্বীপ সম, যত আলো করে দান তত রেখে যায়। হ্যাঁ, ঠিক ঠিক এটাই আর কি। আমি আসলে এটা আমরা এই ডিবেটটা শেষ হবেই না, এই ডিবেট চলতেই থাকবে। কেন আমরা যদি অন্য কোনো প্ল্যাটফর্ম পাই, এটা আমরা আরো বিস্তৃত আলোচনা করতে পারবো। তো আমার মনে হয় এই ডিবেটে না যায় ভালো। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। না, আমি কি বলতে পারি একটা কথা? স্যার, আপনার কাছে আপনি কনক্লুডিং রিমার্ক আপনি যা করবেন পুরোটাই আপনার কাছে। এটা কনক্লুডিং টু অ্যানাদার পার্ট। আমি ওই যেটা বলেছি, আমি মঞ্জুলকে একটা কথাই বলতে পারি, সে একটা বই বা একটা প্রবন্ধ ওই নামে আমাকে দেখাতে পারবে। যদি দেখাতে পারে তাহলে বলবো হ্যাঁ। আমি যা ইচ্ছে তাই নাম দিয়ে বলতে পারি না। ওয়ার অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স এটা একটা ওয়ার্ড দ্যাট হিন্টস, এটা কার্ল মার্কস প্রথম ইন্ট্রোডিউস করে এবং ভেরি নেক্সট ইয়ার, এবং এটা ট্রিবিউন, নিউ ইয়র্ক ট্রিবিউনে পাবলিশ হয়। আদারওয়াইজ আমরা যদি ইতিহাসে বাংলাদেশে বা ভারতবর্ষে, মানে বাংলাদেশের দ্যাটস মিন ওয়েস্ট বেঙ্গলে বা বাংলাদেশের কোনো একটি বইয়ে ভারতীয় এই যে ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলনকে ওয়ার অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স বলে কোনো একটা বইয়ের নাম আমাকে দেখাতে পারে বা একটা আর্টিকেল অ্যাটলিস্ট, তাহলে আমি এটাকে মেনে নেব। কিন্তু এমনি বললেই তো ফ্ল্যাটলি হলো না যে হতেই পারে, ইহাও বটে তাও হয়। এটা ইতিহাস নয়, ইতিহাস হচ্ছে তথ্য। স্যার, এটা হয়তো নতুন গবেষক। আর ডিবেট নয়, তুমি আমাকে একটা বইয়ের নাম থেকে দেখিয়ে দিও যে অমুক বই অমুক লেখক এই বই ওয়ার অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স বই লিখেছে, এক্সেপ্ট অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট 1857 পাস হয়ে গেল। আর ডিবেট এখানে ক্লোজ, আমি আর ডিবেটে যাচ্ছি না, গেল। এইবার কনক্লুডিং পার্টে যাচ্ছে, অনেক দেরি হয়ে যাচ্ছে। আমি প্রথমেই ধন্যবাদ জানাই অর্গানাইজারদের, তারা এখনো ব্যবস্থা করেছেন। আমি ধন্যবাদ জানাই যারা উপস্থিত ছিলেন, যারা শুনেছেন। আমি ধন্যবাদ জানাই যারা প্রশ্ন করেছেন। আমি অবশেষে ধন্যবাদ জানাই আজকের স্পিকার মহাশয়কে। আমি কিন্তু সেটা প্রথমেই বলেছি যে এরকম ভাস্ট টপিকের উপর এই একটা নির্দিষ্ট টাইমে বলাটা কঠিন কাজ, আমি কিন্তু বলে দিয়েছি সেটা। সুতরাং তা সত্ত্বেও তিনি কিন্তু সেটা সযত্নে ট্যাকেল করেছেন, এবং তাকে আমি আবারও ধন্যবাদ দিই। দ্বিতীয়ত, প্রশ্নোত্তর পর্বে বিষয়ভিত্তিক বাইরে কিছু রাজনৈতিক প্রশ্ন বা অ্যাজাম্পশন প্রশ্ন আলোচনা হয়েছে। সেগুলো হতেই পারে, তবে সেগুলো অ্যাভয়েড করাই ভালো। কারণ বিষয়টা যখন একটা নির্দিষ্ট বিষয়ের পরে হচ্ছে, কে কি করলে হতো, কেমন হতো, এগুলো তো ঠিক মানে অ্যাজাম্পশন নয়। চেয়ারে যে যান তিনি জানতে পারেন। আপনারা হয়তো অনেকে এখানে অধ্যাপক আছেন, আপনি হেড ভিসিও কেউ হয়তো থাকতে পারেন, বা আপনি আর কেউ, যে তার ইচ্ছা মতো তিনি কাজ করতে পারেন না। তা আমি শিক্ষামন্ত্রী হলেই বা প্রধানমন্ত্রী হলেই, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বাদ দিয়ে, ইচ্ছা মতো কাজ করা যায় না, তা একটা ইয়ে থাকে, কর্মধারা থাকে। আমি একটু উত্তর দিতে চেষ্টা করি যে আমাদের এই যে মাদ্রাসা, ক্যালকাটা মাদ্রাসার ফোর্সটা হারিয়ে গেছিল, ইম্পর্টেন্সটা অনেকটাই দুর্বল হয়ে গেছিল পার্টিশন অফ বেঙ্গল। আপনারা যদি ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করেন, তার স্টুডেন্ট, তার শিক্ষক এবং একটা লার্জ সেকশন বাংলাদেশ থেকে আসতো, এবং বাংলাদেশে যখন পার্টিশন হয়ে গেল, পার্টিকুলারলি যদি ডিস্ট্রিক্ট ধরে বললেন তাহলে নোয়াখালী থেকে আসতো, দে আর মোর রিলিজিয়াস। তো যখন এটা পার্টিশন হয়ে গেল, অটোমেটিক মানে দেখবেন যে মুসলিম ইনস্টিটিউশন গুলো যেগুলো, সেগুলো কিন্তু তার লস্ট ইটস গ্লোরি। এটা আমার অ্যাজাম্পশন, আমার মনে হয়। সেক্ষেত্রে প্রথম ব্যক্তি তো আবুল কালাম আজাদ তো বটেই, দ্বিতীয় ব্যক্তি তিনিও বাংলাদেশের লোক, এখানে সেটেলড হয়েছিলেন। তারও দুজন পরপর একজন বললেন যে দুজনই তো মুসলিম, তারা করেননি কেন? হয়তো তারা আর আউটলুক, লেখাপড়ার আউটলুক দিন দিন ড্রাস্টিক্যালি চেঞ্জ হচ্ছে।
1780 তে যে উদ্দেশ্যে ফরমেশন হয়েছিল সেটা তো 18th সেঞ্চুরি, 19th সেঞ্চুরি, 20th সেঞ্চুরি একইভাবে থাকবে না, থাকার কথাও নয়। তো যাই হোক, এই আলোচনা থাকবে, আপনারা ওইটার উপরে একদিন টপিক রাখুন 1850 মানে কালকাটা মাদ্রাসা, তাহলে খুব ভালোভাবে আলোচনা করা যাবে, খুব সুন্দরভাবে আলোচনা করা যাবে। আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে অনলাইন প্রোগ্রামের একটা অসুবিধা আছে, এ সত্ত্বেও অর্গানাইজাররা সেটা করে যাচ্ছেন, চালিয়ে যাচ্ছেন। অনেক টেকনিক্যাল প্রবলেম দেখা দিচ্ছে, অনেকেই অনেককে চেনেন না, সেসব সত্ত্বেও তারা যে করেছেন তাদের ধন্যবাদ দিচ্ছি। আর সবাইকে আবার ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য আমি এখানে শেষ করছি। থ্যাংক ইউ স্যার। এবার আমি প্রফেসর নার্গিস আহমেদকে আমি রিকোয়েস্ট করব যে ভোট অফ থ্যাঙ্কস দেওয়ার জন্য। থ্যাংক ইউ। Thank you. Bye. Assalamu alaikum and good evening to all of you present here once again. Thank you, Bes, for giving me the opportunity to deliver vote of thanks today. A small contribution on behalf of Bes. Today is the 74th Independence Day. We are celebrating 74 years of independence from the British rule this year. After almost 2 centuries under imperial rule and after countless sacrifices and struggle, Indians owned their freedom on 15th August 1947. Observed as a national holiday across the country, Independence Day honors the sacrifices and dedication of the brave hearts who aimed for one goal, the simply be free from slavery of the colonizers. As Netaji Subhash Chandra Bose said, forget not that the grossest crime is to compromise with injustice and wrong. Remember the eternal law, you must give if you want to get. Freedom is the way God intended us. It is something we are born with, something that no one can take away from us. There is enough hate and violence in the world, and now we need to build a better future full of love, unity, and understanding. We are blessed to have a right to speak and to be heard. A right several brave souls fought for. Let's talk a moment to think of their sacrifice and what they had to pay for the freedom we enjoy. Now we must work hard to create a better nation for generations that follow. May your spirits rise with the flag today. Happy Independence Day to all of you. So on behalf of Bengali Academia for Social Empowerment, I would like to extend my heartfelt gratitude to our today's speaker, Dr. Mohammad Esin Rahman from Department of History, Northeastern Hill University. Thank you so much, sir, for your nice presentation today and on the topic Indian War of Independence, special reference to Maulana Azad. We are privileged, sir, to get you here with us. Thank you. I would also like to convey cordial thanks to Dr. Miraj Ahmed Mubaraki to chair today's session so well. Thank you. We are glad also to get you, sir, here with us. Thank you so much for joining us today. We are delighted to get Professor Eti Khan and Professor Dr. Amjad Hussain also with us today, who are showing constantly their interest on BASE lecture series. I must thank BASE President, Vice President, GS, and all members who are directly or indirectly working so hard for their lecture series, for this lecture series happening successfully. Thank you all. Last but not the least, I must thank our beautiful audience and appreciate their constant interest they are showing throughout. Thank you all once again for joining today's program. Our next program will be, let me announce, the next lecture series number 34. It will be on 19th August. Topic is Criminalization in Politics, Weakening Democracy. Speaker is Dr. Ujjaini Halim. She is from South Asia Institute, University of Heidelberg, Germany. So hope that you all will be there with us as usual. Thank you all once again. Have a great evening. Thank you. থ্যাংক ইউ প্রফেসর নার্গিস আহমেদ ম্যাডাম। উনি ভুলবশত যে চেয়ারের নামটা নিতে পারেননি। নার্গিস ম্যাডাম, আপনি যদি আরেকবার নিয়ে নেন। No, sir, I already thank sir.
Dr. Miraj Ahmed Mubarak for chairing today's session. I mentioned. No. Today's chair is Kazi Safiur Rahman, sir. Oh, I'm so sorry, sir. I think I misplaced this. So thank you so much, sir. Never mind. I misplaced maybe the name. Thank you, sir, for joining us. থ্যাংক ইউ প্রফেসর নার্গিস আহমেদ ম্যাডাম, এখানে আমি সেশনটা শেষ করছি। প্রফেসর এটি খান কিছু হয়তো বলতে চাইছেন, আমরা শুনে নেব, তারপরে আমরা এখানে শেষ করব। প্রফেসর এটি খান, ওভার টু ইউ। I express my sincere